حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 دن بعد مریم علیہ السلام کے بھائی کو زندہ کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پڑھا کہ خدا کی طرح جیسے خدا دنیا بننے سے پہلے پانی پہ تھا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چل سکتے تھے۔ انہی وجوہات سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ آج ایک شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پوچھا کہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مردوں کو زندہ کرنے اور پانی پہ چلنے جیسے مختلف معجزات تھے، تو کیا یہ بات ثابت نہیں کرتے کہ نعوذ باللہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ خدا ہے؟ تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دلائل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان ثابت کیا، بلکہ ان کو یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام حسن علی خان ہے، میں میکینیکل انجینئر ہوں۔ میرا پہلا سوال میرے دوست شاہزیب ندیم کی طرف سے، جو ایک کرسچن ہے۔ انہوں نے بائبل میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 دن بعد مریم علیہ السلام کے بھائی کو زندہ کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پڑھا کہ خدا کی طرح جیسے خدا دنیا بننے سے پہلے پانی پہ تھا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چل سکتے تھے۔ انہی وجوہات سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ تو کیا وہ ان وجوہات کی طرف سے خدا کو کیوں نہیں مان سکتے، جبکہ وہ ایسی چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں؟ بھائی صاحب نے کہا کہ ان کے ایک عیسائی بھائی ہے اور انہیں سوال کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی اور پانی پہ چلے، تو یہ سب جو معجزہ ہے وہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے ہر مسلمان کو کہ وہ مانے عیسیٰ علیہ السلام میں۔ کوئی بھی مسلم اگر عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے۔ ہم مانتے ہیں جو کئی عیسائی آج نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور جس کو کوڑ تھا، لیپریسی تھی، ان کا علاج کیا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ میں، ہمارا جو یقین ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ہے، لیکن ایک اختلاف ہے جو بڑا اختلاف ہے۔ اکثر عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ اگر ہم بائبل پڑھیں گے، بائبل میں آپ پوری بائبل پڑھیے، بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ اگر کوئی بھی عیسائی شخص بائبل میں سے کہیں بھی مجھے یہ ثابت کر دے، یہ دکھا دے بائبل میں کیا عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں ذاکر نائک آج عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں۔ میں باقی مسلمانوں کو یہ کہنے کے لیے نہیں کہتا ہوں، کیونکہ میں تقابل ادیان کا طالب ہوں۔ عام مسلمان نہیں کہہ سکتا یہ، لیکن اگر آپ تقابل ادیان کے ماہر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، آپ نے بائبل پڑھی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد میرے سے مہان ہیں۔ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد میرے ابا سب سے مہان ہیں۔ گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیول with the spirit of God، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے۔ Gospel of Luke چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20، I with the finger of God cast out devil، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ Gospel of John چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30، Gospel of John چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 30، مجھے عادت ہے انگریزی میں بولنے کی۔ I can of my own self do nothing, as I hear I judge, and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں، میں میرے اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، I of my own can do nothing, as I hear I judge، جیسے میں سنتا ہوں میں ججمنٹ دیتا ہوں،
For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं खुद की तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, वही मानता हूँ जो मेरे अब्बा कहते हैं, मेरे खुदा कहते हैं. ये लफ्ज माई फादर बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते खुदा के लिए. यानी बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 30 में, क्या ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं वो चीज मानता हूं जो मेरे अल्लाह कहते हैं. अगर आप अरबी में उसको तर्जुमा करेंगे तो मुस्लिम हो जाता है. तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, उन्हें कहीं भी नहीं कहा कि वो भगवान थे या खुदा थे या ईश्वर थे. और मैं रेफरेंस देते जा सकता हूं, वक्त की किल्लत है. तो आपका सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, वो तो कुरान में भी लिखेला है, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली बिइज़्निल्लाह, बिदनी मफल्ला. लेकिन मौजिज़ा कभी भी टेस्ट नहीं है जानने के लिए वो खुदा है कि नहीं. इस्लाम में मौजिज़ा दिया गया था पैगंबरों को, और कई पैगंबर के पास मौजूदा थे. और बाइबल में भी लिखा है, बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 कि बहुत से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो आपको बेवकूफ बनाएंगे, और विल ऑल्सो डिसीव द इलेक्ट. यानी जो इलेक्टेड लोग हैं, जो 12 अपोस्टल थे, उनको भी बेवकूफ बनाएंगे. यानी मौजूदा अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज नॉट द टेस्ट. आप समझ रहे, मौजूदा करना कोई टेस्ट नहीं कि आप खुदा बन जाते. जितने भी मौजूदे हुए अल्लाह ने किए, भले कि ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए या मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, लेकिन जितने भी मौजूदे हुए वो अल्लाह ताला खुद करते हैं अपने नबी, अपने रसूल के जरिए. तो इवन बाइबल में लिखा हुआ है कि मौजूदा करने से कोई भगवान नहीं बन जाता, ईश्वर नहीं बन जाता, खुदा नहीं बन जाते. अक्सर रसूल, इवन आप पढ़ेंगे बाइबल में, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी फेंकी, वो सांप बन गया, तो खुदा हो गया. मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी से फेंका. जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, अनेक इंसान को जान दी. मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जान नहीं डाली, एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में तब्दीली की. एक लकड़ी को फेंका जो प्लांट किंगडम है, उसमें जान डाल के एनिमल किंगडम स्नेक में तब्दील किया. तो कौन सा बड़ा मौजूद है, कौन सा बड़ा मौजूद है, इंसान में जान डालना या लकड़ी को सांप बनाना? साइंटिफिकली लकड़ी को सांप बनाना मतलब जान भी डाली, और प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में क्या. तो आपको कहने पड़ेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा है. तो आपका दोस्त बोलेगा नहीं. मैं बोला क्यों? अगर एक मयार इस्तेमाल करते तो मयार सब जगह इस्तेमाल करो ना. तो मौजूदा बाइबल के हिसाब से, कुरान के हिसाब से टेस्ट नहीं है जानने के लिए खुदा है क्या नहीं. खुदा जानने के लिए टेस्ट है जो मैंने कहा था सूरह इखलास, और जो मैंने जो हवाले थे बाइबल की. खूब ध्यान से हज़रत, जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने दलाइल दिए हैं, इससे साफ पता चलता है कि मौजज़ात क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से नबियों को मिलते हैं, तो इन मौजज़ात के को मद्देनज़र रखते हुए हम ये नहीं कह सकते, या कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि किसी मौजज़े को देखकर कोई नाऊज़ु बिल्लाह खुदा है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ात अता किए गए होते हैं. और अल्लाह ताला ने तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम इस दुनिया में भेजे हैं, और इन सब को मौजज़ात भी दिए गए थे. और इन मौजज़ात को देने का मकसद और मतलब ये था कि ताकि लोगों को ये अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में बताएं, ताकि लोग इनके मौजज़ात को देखकर इनकी बात पर यकीन करें और अल्लाह ताला को एक माने, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला को माने और किसी की भी इबादत न करें. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौजज़ा अता किया गया था कि वो मुर्दों में जान डाल देते थे, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाऊज़ु बिल्लाह खुदा थे. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए पैगम्बर थे, और वो अल्लाह ताला की तरफ ही लोगों को बुलाते थे, और यही कहते थे कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं है. इन दलाइल की बेस पर कि नबियों और पैगम्बरों के पास मौजज़ात होते हैं तो नाऊज़ु बिल्लाह वो खुदा हैं, अगर ये कहा जाए तो फिर हर नबी के पास मौजज़ा था. अल्लाह ताला की तरफ से नबियों को मौजज़ात दिए जाते हैं, और इस बेस पर आप ये नहीं कह सकते कि नबी जो है नाऊज़ु बिल्लाह खुदा है. और अगर ये लोग ऐसा कहते हैं तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेतहाशा मौजज़ात थे. हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ज़िंदा रहे, और अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट में भी ज़िंदा रखा था. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को यही तालीम दी कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और मदद के वक़्त मैं भी अल्लाह को ही पुकारता हूँ, तो लोगों तुम भी अल्लाह ताला की इबादत करो और अल्लाह को ही मदद के लिए पुकारो. ये थी हमारी आज की वीडियो. उम्मीद आपको पसंद आई होगी. अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.